खेती सैक्टर बारे केंद्र सरकार वालों जारी किए ऑर्ਡੀਨੈਂਸ के बीते दिन ही हुई सर्वदली बैठक के दौरान पास किए मते के मुद्दे ते दोहरी बोली बोलने लिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते वरदिया मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर बादल को चुनौती दी कि वो स्पष्ट शब्दों च यह बयान जारी करन कि उन्हों की पार्टी शर्तां नाल भी इस मते का समर्थन नहीं करती। मुख मंत्री ने अकाली दल के प्रधान को प्रश्न किया कि की तुसी मते के विरोधी हो या नहीं, की तुसी मते के हक विच पूरी तरह खड़दे हो या शर्तां के तहत, आखिरी तौर पर की तुसी इस तत्थ नाल सहमत हो या नहीं। सो इस तरह के कई तरह के सवाल खड़े किए गए मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा श्रोमणी अकाली दल से। तुहानूं दस दिए कि बीते दिन ही श्रोमणी अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई सी, जिस दौरान उन्होंने स्टैंड को लैके स्पष्ट तौर पर क्लीयर किया गया सी। तो उस तो बाद पलटवार करदे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी श्रोमणी अकाली दल से कई किस्म के सवाल खड़े किए हैं ते आखिर उन्होंने स्टैंड क्लीयर करने लई कहा गया। सो तुहानूं दस दिए कि केंद्र द्वारा जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास किए गए हैं उससे सियासत लगातार भखदी हुई नजर आ रही है। शब्दी हमले किए जा रहे हैं श्रोमणी अकाली दल तो कांग्रेस तो श्रोमणी अकाली दल। सो आपसी जो उन्होंने तकरारबाजी उस सामने आती नजर आ रही है। तुहानूं दस दिए कि जो बीते दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए जो तकरारबाजी श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस की सी वो सामने आई सी। तो उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रैस वार्ता की तो इस दौरान कैप्टन सरकार ते भी कई किस्म के तंज कसे तो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुड़ तो पलटवार करदियां श्रोमणी अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं कई तरह के सवाल पूछे ने। सो तुहानूं दस दिए कि जो शब्दी हमले ने वो बरकरार ने, जो केंद्र द्वारा 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास किए गए हैं उससे सियासत हुण लगातार भखदी हुई नजर आ रही है। सो तुहानूं दस दिए कि जो शब्दी वार ने एक दूजे के उपर लगातार बरकरार ने। श्रोमणी अकाली दल द्वारा कांग्रेस से किए गए तो हुण कांग्रेस ने पलटवार करदिआं श्रोमणी अकाली दल नूं कई सवाल पूछे ने। सो इस दे नाल ही होर वधेरे जानकारी लवांगे। साडे नाल चंडीगढ़ तो साडे सीनियर पत्रकार वनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। वनीत, जो शब्दी हमले बरकरार ने पहला श्रोमणी अकाली दल वालों कांग्रेस से चुके गए थे, हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा श्रोमणी अकाली दल नूं कई सवाल पूछे गए ने। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर जेकर आपां गल करिए तो जिस तरह नाल जिहड़ी केंद्र दी मोदी सरकार है उन्हां दी तरफों जिहड़ी किसानी नूं लैके ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास किए गए उसनूं लैके वड्डे पद्धर ते विवाद हुंदा होया नजर आ रहा है। जिस ढंग दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस है कहती नजर आ रही है कि केंद्र की मंशा है कि MSP जिहड़ी है वो खत्म कर दी जाए, मंडी बोर्ड जिहड़ा वो खत्म कर दिता जाए, मंडियां का निजीकरण कर दिता जाए। इस दे विरोध दे विच सारी कांग्रेस जिहड़ी है वो इकट्ठी होंदी नजर आ रही है और विरोध करती भी नजर आ रही है। लेकिन दूजे पासे जेकर आपां श्रोमणी अकाली दल की गल करिए तो वो कह रहे हैं कि केंद्र के जिहड़े ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ने उहदे विच किते भी लाइन मैंशन नहीं की गई कि MSP जिहड़ी है वो खत्म करती जाएगी, मंडियां का निजीकरण होएगा, प्रोक्योरमेंट जिहड़ी है वो नहीं होंदी हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर इत्थे सुखबीर सिंह बादल यह कहते नजर आ रहे हैं जेकर MSP खत्म होंदी है तो फिर वो हर तरह के सैक्रीफाइस लई तैयार ने। लेकिन कित्थे भी यह गल केंद्रीय मंत्री ने नहीं कही और नालों नाल वो स्पष्टीकरण लोक सभा दे विच दिंदे भी नजर आएंगे। इसी करके इससे विवाद होया क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ऑल पार्टी मीटिंग ने बुलाई सी जिहदे विच सीधे तौर पर सुखबीर बादल ने कई तरह के तर्क दिते, लेकिन बाद दे विच विवाद होया। सुखबीर बादल कहते नजर आए कि उन्हां दी गल नूं गलत तरीके नाल पेश किया गया, किसानां नूं धोखा दिता गया। लेकिन दूजे पासे जेकर आपां कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल करिए तो वो कहते नजर आ रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल BJP जिहड़ी है अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि क्या वो किसानी नाल खड़े ने या फिर नहीं। जी, इस दे नाल ही जेकर वनीत गल की जाए जो APMC नूं लैके सुखबीर सिंह बादल द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं कि 3 साल पहला उन्होंने ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लिया सी जदों कि MSP जेकर बंद होंदी है तो सीधे तौर पर इसका विरोध किया जाएगा श्रोमणी अकाली दल द्वारा, भावें वो उन्होंने केंद्र च भाईवाल सरकार हो वजीर होन बीबा हरसिमरत कौर बादल। बिल्कुल, देखो गुरप्रीत, सीधे तौर पर सुखबीर बादल जिहड़े ने वो स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए कि कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन, कोई भी सरकार और कोई भी मिनिस्ट्री जिहड़ी है वो किसानां ते हितां तो उपर नहीं है। जेकर MSP नूं खत्म किया जाता है तो फिर श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਰੂਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ MSP ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਟੋਆ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ NB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤੇ ਪਏ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ MSP ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਖੀਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸਟੈਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਜੋ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ APMC ਜੋ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ APMC ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਐਕਟ APMC? ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ MSP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਟਾਵੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਵੇਚਣ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੜਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਆ ਔਰ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਗੜਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ APMC ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੀ MSP ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ APMC ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਈਆ, 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਕੀ ਰੁਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਵੈ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੀਤ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ MSP ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੱਕ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮਸਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮਸਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ NDA ਦਾ ਘਟਕ ਦਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਇੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ। ਤੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਨੀਤ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ।